टिके चढ़ेईर बसारे थिला 7टी अंडा। हेले दुष्ट सानू आउ रानू काऊर नजर थिला टिके चढ़ेईर अंडा उपरे। रानू काऊ तो सबु बेले टिके चढ़ेईर अंडा को पीबा को चेष्टा करुथिला। सानू मु तुमको केते थर कहलिनी मते ई छोट चढ़ेईर अंडा पीबार अछि। लागुची बोधे या अंडा पीबा मो भाग्ୟରେ नाही। रानू मो सुंदर स्त्री तुमे जमा हेले चिंता कर ना। तुमे इच्छा करिच माने तुमे ई छोट चढ़ेईर अंडा को निश्चय पीब। तुमे व्यस्त हो ना, मु किछि गोटे जोगाड़ करुची। रानू काऊ को एमिति कहिबा परे सानू काऊ उड़ी जाए। से जाई साप पाखरे पहुंची जाए आउ ताको कुहे, आरे साप भाई तुमको आउ भोक लागुनी तो तुमे आउ मते खाई देबनी तो। आरे काऊ ना ना, काली मु गोटिए बड़ शिकार करिथिली। आगामी किछि दिन पर्यंत मते आउ भोक लागिबनी। आरे बा ये तो बहुत भल कथा। ता माने तुमे मते खाइबनी, मो जीवन बंची गला। हेले काऊ तू मो पाखकू काहेकि आसीचु? कौन मो पाखरे तोर किछि काम अछि? हाँ साप भाई, काम तो गोटे अछि। तुमे जदि कर दियंत बहुत भल हुअंता। टिकी चढ़ेईर बसारे 7टी अंडा अछि। आउ मो स्त्री सेई अंडा को पीबा को चाहुची। आरे गोटे पक्षी पुणी आउ गोटे पक्षीर अंडा पीब? हाँ साप भाई, तुमे जानिन मो स्त्री को अंडा पीबा भारी पसंद। तार खाली एई इच्छाटा मु पूर्ण करबा को चाहूची। ठीक अछि काऊ, मु तोर एई काम करिदेबी। हेले बदଳରେ तू मते किछि मिठा फल आनिकी देबू। मिठा फल खाइबाकू मते गछ उपरकू भारी कष्टरे चढ़िबाकू पड़ुची। साप भाई एई कथा मु एबे आनी तुमको मिठा फल देई जाउची। एमिति कही सानू काऊ किछि मिठा फल आनी साप को देई दिए। साप सानू काऊर काम करबाकू बाहरी पड़े। किछि बाट गला परे साप अटकी जाए। आरे बंचाओ, मो घर तो पोड़ी जली पाउंस हो गलानी। किए बंचाओ, किए बंचाओ। साप देखे जो गछरे मिटुसुआर घर थिला सेई गछरे तो निया लागी जाइची। आरे मते लागुची मते एइटी किछि समय अपेक्षा करिबाको हेबो, नहेले मो लांजरे तो निया लागी जिवो। किछि समय अपेक्षा करिबा परे सापटी देखे सेई पटरे किछि रास्ता अछि। सापटी भाबिबाको लागे, आरे सेई पटरे किछि रास्ता अछि। मु सेई पट देई चली गले नियारू बंची जीवी। आउ जल्दी टिकीर अंडा को आनी सानू काऊ को देई देबी। एमिति कही सापटी आगको बढ़े। हेले सापटी निया भितरे फसी जाए। से बड़ा पाटिरे चित्कार करबाको लागे, आरे किए कोठी अछ? मते टिके साहाय्य कर। मु ए निया भितरे फसी जाइची। बाहरी बार रास्ता नहीं, मते बंचाओ। सेपटारू टिकी चढ़ेई आसुथाए। से सापटीको से निया भितरे फसीथिबार देखि अटकी जाए आउ साप को कुहे, आरे साप भाई तुमे एई निया भितरे केमिति फसीगला? चढ़ेई चढ़ेई मते साहाय्य कर, मते एई निया भितरु उद्धार कर। साप भाई मु तुमको बंचेइला परे तुमे आउ मते तुम शिकार करिदेबनी तो? ना ना चढ़ेई, मो पेट तो भर्ती हेइकी अछि। मो तोर किछि हेले क्षति करिबिनी। तू खाली मते साहाय्य कर। तापरे टिके चढ़ेई आगको बढ़े। सीए साप को निया भितर उद्धार करे आउ ताको गोटिए गछ मूले रखी दिए। साप को टिके शांति लागे। साप भाई तुमे ठीक अछ तो? तुमको टिके भल लागुची तो? आरे मु तो ए टिकीर क्षति करबाकू जाउथिली, हेले ओलोटी ए टिकी मते साहाय्य कला, मो जीवन बंचेइला। ना ना, मु यार किछि हेले क्षति करिबिनी। चढ़ेई तते बहुत बहुत धन्यवाद।
ତୁ ମୋତେ ସାହାଯ୍ୟ କଲୁ। ଏମିତି ଟିକି ଚଢ଼େଇକୁ ଧନ୍ୟବାଦ ଦେଇ ସାପଟି ସେଠାରୁ ଚାଲିଯାଏ। ସାନୁ, ତୁମେ ମୋତେ କାଲି କହିଥିଲ ଆଜି ଅଣ୍ଡା ଆଣିକି ଦେବ, ହେଲେ କାହିଁ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ତ ତୁମେ ଅଣ୍ଡା ଆଣିକି ଦେଲନି। ରାନୁ, ତୁମେ ଚିନ୍ତା କରନି, ମୁଁ ସାପ ସାଙ୍ଗରେ କଥା ହେଇଯାଇଛି। ସିଏ ଆଜି ଆଣି ଆମକୁ ଅଣ୍ଡା ଦେଇଦେବ। ହଉ ସାନୁ, ତାହେଲେ ତୁମେ ଜଲ୍ଦି ଯାଅ, ମୁଁ ଆଉ ରହିପାରିବିନି। ତାପରେ ସାନୁ କାଉ ସାପ ପାଖକୁ ଉଡ଼ିଯାଏ ଆଉ ତାକୁ ପଚାରେ, ସାପ ଭାଇ, ଦିଅ, ଜଲ୍ଦି ଅଣ୍ଡା ଦିଅ। ମୋ ସ୍ତ୍ରୀ ଅଣ୍ଡା ପିଇବାକୁ ଅପେକ୍ଷା କରି ବସିଛି। କାଉ, ମୋତେ କ୍ଷମା କରିଦେ, ମୁଁ ତତେ ଚଢ଼େଇର ଅଣ୍ଡା ଆଣି ଦେଇପାରିବିନି। ସେଇ ଚଢ଼େଇ କାଲି ମୋତେ ସାହାଯ୍ୟ କରିଛି, ଆଉ ମୋତେ ଯିଏ ସାହାଯ୍ୟ କରେ ମୁଁ ତାହାର କ୍ଷତି କେବେ ହେଲେ କରେ ନା। ଏମିତି କହି ସାପଟି ସେଠାରୁ ଚାଲିଯାଏ। ସାନୁ କାଉ ତ ବହୁତ ରାଗିଯାଏ। ସେ ଜଙ୍ଗଲର ଗୁମ୍ଫା ଭିତରେ ରହୁଥିବା ଚିଲ ପାଖକୁ ଚାଲିଯାଏ। ଆରେ, ମୋତେ ତ ଭାରି ଭୋକ ଲାଗୁଥିଲା। କାଉ, ଭଲ ହେଲା ତୁ ଏଠାକୁ ଆସିଗଲୁ, ମୁଁ ତ ଏବେ ତତେ ଖାଇବି। ନା ନା ଚିଲ ଦିଦି, ତୁମେ ମୋତେ ଖାଅନି। ମୋ ପାଖରେ ତୁମ ପାଇଁ ଗୋଟିଏ ବଢ଼ିଆ ଅଫର୍ ଅଛି। ସେଇ ଟିକି ଚଢ଼େଇର 7ଟି ଅଣ୍ଡା ଅଛି। ତୁମେ ସେଇ ଅଣ୍ଡାକୁ ନେଇ ଆସ। 4ଟି ଅଣ୍ଡା ତୁମର, ବାକି 3ଟି ଅଣ୍ଡା ମୋର। ହେଲେ କାଉ, ତୁ ଅଣ୍ଡା କ'ଣ କରିବୁ? ନା ଚିଲ ଦିଦି, ମୁଁ ଅଣ୍ଡା କ'ଣ କରିବି? ମୋ ସ୍ତ୍ରୀ ରାନୁ, ତାକୁ ଅଣ୍ଡା ପିଇବାକୁ ଭାରି ଭଲ ଲାଗେ। ତୁମେ ଏଇ କାମଟି କରିଦିଅ, ତୁମ ପେଟ ବି ଭରିଯିବ ଆଉ ମୋ କାମ ବି ହେଇଯିବ। ଠିକ୍ ଅଛି କାଉ, ମୁଁ ତୋ ପ୍ରସ୍ତାବରେ ରାଜି। ଏମିତିରେ ମୋତେ ବି ଅଣ୍ଡା ପିଇବାକୁ ଭାରି ଇଚ୍ଛା ହେଉଥିଲା। 4ଟି ଅଣ୍ଡା ମୋର ଆଉ 3ଟି ଅଣ୍ଡା ହେଉଛି ତୋର। ତୁ ରହ, ମୁଁ ଏବେ ଯାଇ ସେଇ ଛୋଟ ଚଢ଼େଇ ଘରୁ ଅଣ୍ଡା ନେଇକି ଆସୁଛି। ଏମିତି କହି ଚିଲ ନିଜ ଗୁମ୍ଫାରୁ ବାହାରେ ଆଉ ଟିକି ଚଢ଼େଇର ଘର ଆଡ଼କୁ ଉଡ଼ିଯାଏ। ହେଲେ ଟିକି ଚଢ଼େଇର ଘର ତ ବନ୍ଦ ଥିଲା। ଆରେ, ଲାଗୁଛି ଏଇ ଟିକି ଘରକୁ ତାଲା ଦେଇ କୁଆଡ଼େ ଯାଇଛି। ଇଏ ତ ଗୋଟିଏ ଭଲ ମଉକା। ଏଇ ମଉକାରେ ମୁଁ ତାର 7ଟି ଯାକ ଅଣ୍ଡାକୁ ନେଇ ଚାଲିଯିବି। ଏମିତି କହି ସେଇ ଚିଲଟି ଟିକି ଚଢ଼େଇର କବାଟକୁ ଭାଙ୍ଗିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରେ। ହେଲେ ଦୂରରେ ବସି ସେଇ ସାପ ଏସବୁ କଥାକୁ ଦେଖୁଥାଏ। ଟିକି ମୋତେ ନିଆଁରୁ ଉଦ୍ଧାର କରିଥିଲା। ସେ ଯଦି ମୋତେ କାଲି ଉଦ୍ଧାର କରିନଥାନ୍ତ, ମୁଁ ତ ଆଜି ବଞ୍ଚିନଥାନ୍ତି। ମୋତେ ବି ଟିକିକୁ ସାହାଯ୍ୟ କରିବାକୁ ହେବ। ତାପରେ ସେଇ ସାପଟି ଗଛ ଉପରେ ଉପରେ ଚାଲିବାକୁ ଲାଗେ। ସେ ଆସି ସିଧା ଚିଲ ପାଖରେ ପହଞ୍ଚିଯାଏ। ଦେଖ ଚିଲ, ତୁ ଭଲ ଭାବରେ ଜାଣିଛୁ ତୁ ମୋର ମୁକାବିଲା କରିପାରିବୁନୁ। ତେଣୁ ଭଲରେ ଭଲରେ କହୁଛି, ଟିକି ଚଢ଼େଇ ଘରୁ ଚାଲିଯା। ସାପ, ତୁ ଆମ ଭିତରେ କାହିଁକି ପଶିଛୁ? ତୁ ଏଠାରୁ ଚାଲିଯା। ମୁଁ ଏଇ ଚଢ଼େଇର ଅଣ୍ଡା ପିଇବାକୁ ଚାହୁଁଛି। ଟିକି ହେଉଛି ବହୁତ ଭଲ। ସେ ଅସୁବିଧା ସମୟରେ ମୋତେ ସାହାଯ୍ୟ କରିଥିଲା। ତେଣୁ ତୁ ଏଠାରୁ ଚାଲିଯା। ମୁଁ ତତେ ତା ଅଣ୍ଡା ପିଇବାକୁ ଦେଇପାରିବିନି। ଚିଲ ଜାଣିଥିଲା ସେ ସାପକୁ କେବେ ହେଲେ ପାରିବନି। ସେଇଥିପାଇଁ ଚିଲ ଡରିକି ସେଠାରୁ ଚାଲିଗଲା। ସାନୁ, ଅଣ୍ଡା କାହିଁ? ତୁମେ ଆଉ ମୋତେ କେତେ ଦିନ ଏମିତି ମିଛ କଥା କହିବ? ଚୁପଚାପ ଯାଅ ଆଉ ଅଣ୍ଡା ନେଇକି ଆସ। ଯଦି ଅଣ୍ଡା ନ ଆଣିବ ଆଉ ଘରକୁ ଆସିବନି। ରାନୁ, ମୁଁ ଆଉ କ'ଣ କରିବି? ସେଇ ଛୋଟ ଚଢ଼େଇର ଭାଗ୍ୟ ତ ବହୁତ ଭଲ। ମୁଁ ଯେତେ ଚକ୍ରାନ୍ତ କରୁଛି, ହେଲେ ସେଇ ଛୋଟ ଚଢ଼େଇର ଅଣ୍ଡାକୁ ଚୋରି କରିପାରୁନି। ଏମିତି କହି ସାନୁ କାଉ ଘରୁ ବାହାରି ପଡ଼େ। ସେ ଯାଇ ଗୋଟେ ଗଛ ଉପରେ ବସି ପଡ଼େ। ଯେପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଏଇ ଟିକି ବଞ୍ଚିଛି, ମୁଁ ତା ଅଣ୍ଡାକୁ ଚୋରି କରିପାରିବିନି। ମୋତେ ତା ଅଣ୍ଡା ପାଇବାକୁ ହେଲେ ଟିକିକୁ ମାରିବାକୁ ହେବ। ତାହେଲେ ଯାଇ 7ଟି ଅଣ୍ଡା ମୋ ସ୍ତ୍ରୀ ପିଇପାରିବ। ତାପରେ ସାନୁ କାଉ ଦୋକାନରୁ ମୂଷା ମରା ଔଷଧ ନେଇକି ଆସେ ଆଉ ଖାଇବାରେ ଭଲ ଭାବରେ ମିଶେଇ ଦିଏ।
ଏଇ ଖାଇବା ଖାଇଲା ପରେ ଟିକି ତ ମରିଯିବ, ତାପରେ ଅଣ୍ଡା ସବୁ ରାନୁ ପିଇବ। ହେଲେ ମୋତେ ତ ଭାରି ଶୋଷ ଲାଗିଲାଣି, ମୁଁ ଆଗେ ନଦୀରୁ ପାଣି ପିଇକି ଆସେ, ତାପରେ ଏଇ ଖାଇବାକୁ ନେଇ ଟିକି ପାଖକୁ ଚାଲିଯିବି। ଏମିତି କହି ସାନୁ କାଉ ନଦୀକୁ ପାଣି ପିଇବାକୁ ଚାଲିଯାଏ। ଏପଟରେ ରାନୁ କାଉ ରୋଷେଇ ଘରକୁ ଚାଲି ଆସେ। ଖାଇବାକୁ ଦେଖି ସେ ତ ଖୁସି ହେଇଯାଏ। ଆରେ ଏତେ ସୁନ୍ଦର ଖାଇବା, ସାନୁ ବୋଧେ ଆଜି ଭଲ ମୁଡ୍ରେ ଅଛନ୍ତି, ଏତେ ସବୁ ଜିନିଷ ରାନ୍ଧି ଦେଇଛନ୍ତି। ହଉ, ମୁଁ ଏଥିରୁ କିଛି ଖାଇଦିଏ, ସାନୁ କୋଉ ଜାଣିପାରିବେ। ଏମିତି କହି ରାନୁ କାଉ ସେଇ ଖାଇବାକୁ ଖାଇଦିଏ। ହେଲେ କିଛି ସମୟ ପରେ ତା ମୁଣ୍ଡ ବୁଲେଇ ଦିଏ। ସେ ସେଇଠି ଗଳି ପଡ଼େ, ଆଉ ସେ ମରିଯାଏ। କିଛି ସମୟ ପରେ ସାନୁ କାଉ ନଦୀରୁ ଫେରି ଆସେ। ରାନୁ, ରାନୁ, ଉଠ ରାନୁ। ରାନୁ, ତୁମେ କ'ଣ ଏଇ ଖାଇବାକୁ ଖାଇଦେଲ? ମୁଁ ତ ଆ ଦେହରେ ବିଷ ମିଶେଇଥିଲି। ଏମିତି ସାନୁ ଆଉ ରାନୁ ଟିକି ଚଢ଼େଇର ଖରାପ କରିବାକୁ ଚିନ୍ତା କଲେ। ହେଲେ ରାନୁ କାଉ ନିଜ ଜୀବନର ହିଁ ଗଲା। ଏପଟରେ ଟିକି ଚଢ଼େଇ ତା 7ଟି ଅଣ୍ଡା ସାଙ୍ଗରେ ବହୁତ ଖୁସିରେ ବସିଥାଏ ଆଉ ଭାବୁଥାଏ ଆଉ କିଛି ଦିନ ପରେ ତା 7ଟି ଅଣ୍ଡାରୁ ସୁନ୍ଦର ସୁନ୍ଦର 7ଟି ଛୁଆ ବାହାରିବେ। ସାଙ୍ଗମାନେ, ଆଜିର ପ୍ରଶ୍ନ, ଚିଲ ସାଙ୍ଗରେ ମୁକାବିଲା କରିବାକୁ କିଏ ଆସିଥିଲା? ଏ ଟିକି ଚଢ଼େଇ, ବି ସାନୁ କାଉ, ସି ସାପ, ଡି ରାନୁ କାଉ। ଉତ୍ତର କମେଣ୍ଟରେ ନିଶ୍ଚୟ ଜଣାନ୍ତୁ।